툭 집사를 시켜준다고 거기서 유일한 남집사라고 이제 하면 깜짝 놀라더라고요. 이 교회에 많은 남집사들이 또 채워졌으면 하는 바람이고요. 함께 이렇게 봉사를 했으면 좋겠습니다. 하나다 보니까 귀한 것 같아요. 그리고 귀하게 봐주시고 부족함이 많을 텐데 사랑으로 품어주시고 늘 함께 이렇게 정말 아껴주시고 해서 행복하게 저희 가정이 신앙생활하고 있고 교회를 나오고 있습니다. 그리고 여러 가지 번거롭게 해드렸는데도 방송 여러 부분에 있어서 많이 도와주셔서 함께 또 아름다운 선을 이루게 된 것 같아서 기쁩니다. 이 무등교회가 더욱 하나님의 말씀 안에서 더욱더 번성해서 이 전이 가득가득 차고 아래도 가득가득 채워지는 그 역사가 이루어지기를 기도하겠습니다. 저희 인간은 할 수 없지만 하나님의 영이 임하시고 저희가 하나가 되고 하나님의 성령의 역사가 벌어질 때는 충분히 가능한 일이라고 생각합니다. 오늘 저는 도피성 제도에서 찾은 교훈이라는 주제로 민수기 35장 1절로 21절까지 있는 본문을 가지고 은혜를 나누도록 하겠습니다. 먼저 영상 하나 보겠습니다. You get to live. You get to wake up every day. Your life continues. For the first time in my life, I hope that every time you want for a jacket, that you stay cold. Why? Can you answer the question? Why? Please. I sincerely hope that whatever agreement between the parties because bargaining for. But watching you sit there and smile, laugh, shake your head like this was no big deal, I'm very tempted to just say, What did you do with that gun in Mr. Jordan's police? Shot him. And did you kill him with that shot? Yes. you get to live. You get to wake up every day. Your life continues. I sincerely hope that whatever it was you wanted so badly that you felt the need to murder my son was worth the next at least 52 years of your continued existence. You won't get the luxury of raising your child because you took my urine. So because for the first time I've lost my only child, my son, my baby, my friend. More than that, I've lost laughter and love. This year was supposed to be a year of celebration, of senior pictures with prom and graduation and parties. Instead, it was a nightmare. On the nights I managed to sleep, I wake up hearing my son scream for me, to then have to realize all over again, night after night, my son is dead, gone, taken. For what? Why? Can you answer the question? Why? Why you felt that what you wanted, you were entitled to. Why you thought his death was an acceptable response to your jealousy or desire to what he had. Drugs, clothes, money, jewelry, phones, shoes, whatever it was that you felt you needed more than his life. Your why will never be better than his life. Your want will never trump my son's death. And hope that every time you went for a bed, you had a sleepless night. I just want to tell y'all I'll be home soon, or I'll be Keon. I love my family. that's all you got to say. First and foremost, I want to apologize to my family. So I'd like to apologize to my family, especially my mother. Tonight. I hope that every time you
wish for your mother, she doesn't come for a visit. Pre-sentence report indicates that my client made a statement to the probation officer who prepared the report indicating that it was never his intention to injure. Your Honor, my client wants to address the court. But I don't- You know, I have never in 23 years approximately ever not accepted a sentence agreement between the parties because bargained for, sentenced by the parties. But watching you sit there and smile, and laugh, and shake your head like this was no big deal, I'm very tempted to just say I'm not going to accept this sentence agreement. We'll go to trial, and if you're convicted of felony murder, you'll go to prison for the rest of your life. That means you'll die there. That's what I'm tempted to do. Mr. Ballard, do you want me? And things like that, and no one has even brought that up or said anything about it. I don't feel like he understands exactly what's going on because of his mental condition. He's another psychiatrist here in Ann Arbor, and she also let the attorneys know his diagnosis, what medications he's supposed to be on that he's have not had since he's been locked up. Felony murder, you'll go to prison for the rest of your life. That means you'll die there. 네, 영상 보시고 어떤 생각이 드십니까? 혹시 저 피해자의 가족이라면 저 살인범을 용서하시겠습니까? 대답하시기가 참 어려운 질문인 것 같습니다. 아마 여기 신앙하시기 때문에 이해하고 또 용서하고 싶은 마음도 생기실 것 같아요. 그런데 일반적으로 대부분의 사람들은 복수하고 싶은 마음이 생길 것 같아요. 그렇지 않습니까? 그리고 살인자가 저렇게 재판 과정에서도 이렇게 실실을 웃으면서 반성하지도 않는 태도를 보일 때는 사실 이 피해자 가족은 용서하기로 이미 합의를 했습니다. 그리고 용서를 해줄 테니까 청소년들에게 뭐 몇십 년을 감옥에서 보내게 한다는 것 자체가 또 아이를 키웠던 부모 입장에서 쉽지 않은 일이었을 거고요. 그래서 용서하려고 이미 합의를 하고 재판장에게 간 겁니다. 근데 재판장은 그걸 받아들이지 않았습니다. 이유는 반성하는 마음이 없었습니다. 오늘 제가 이 장면을 보여준 이유가요. 여러분 영상 보면서 판사의 판결은 합당했다고 생각하십니까? 판사가 어떻게 청소년들에게 그 10대 학생들에게 그렇게 가혹하게 판결할 수 있느냐, 혹시 이렇게 생각하실 분도 계실지 모르겠습니다. 네, 비슷한 살인 사건을 겪은 억울한 가족과 얽힌 이야기입니다. 오늘 제가 나누고 싶은 이야기는요. 먼저 이 사건의 중심 본문인 민수기 35장을 함께 읽도록 하겠습니다. 잠시만요. 제가 죄송합니다. 디스플레이 복제를 하겠습니다. 죄송합니다. 이게 잘 안 넘어가가지고. 레인의 성읍입니다. 1절 홀수절은 남자분들이 읽어주시고요. 짝수절은 여자분들께서 읽어주시면 감사하겠습니다. 홀수절부터 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 여리고 맞은편 요단강가 모압 평지에서 모세에게 말씀하여 이르시되 그들이 받은 기업에서 레인들에게 거주할 성읍들을 주게 하고
너희는 또 그 성읍들을 두르고 있는 초장을 레인에게 주어서 3절입니다. 성읍은 그들의 거처가 되게 하고 초장은 그들의 재산인 가축과 짐승들을 둘 곳이 되게 할 것이라. 네, 3절까지만 잠깐 정리하겠습니다. 여기 말씀 보니까요, 모세에게 하나님께서 하신 말씀입니다. 요단 강과 모압 평지는 요단강 동편이고요. 아직 모세가 지금 모세는 가나안으로 들어가지 못했습니다. 그가 임종을 경험하기 전에 하나님께서 모세를 통해서 특별한 지시를 하셨습니다. 어떤 지시를 하셨냐면 34장에 보면 가나안 땅을 이렇게 나눠주는 이야기가 나옵니다. 지파별로 나눠주고 제비 뽑고 그 과정이 나오는데, 레위인들은 그들이 땅을 특별히 이렇게 받았습니까? 받지 않았습니다. 레위인들에게 하나님께서 뭐라고 하시냐면 너희의 분깃은, 너희의 기업은 하나님이다, 나다, 이렇게 말씀하셨습니다. 그래서 하나님께서 특별히 쓰시는 하나님의 주의 종들을 위해서 특별한 약속을 하셨습니다. 근데 이제 생각해 보십시오. 하나님이 책임져 주십니다. 근데 이제 문제는 살 곳이 필요하잖아요. 그래서 특별한 명령을 주시는데 집을 마련해 주시고, 집을 중심으로 가축도 있을 거고요. 그리고 목사님들도 보면 이렇게 어떻게 아파트에서만 살 수는 없잖아요. 또는 사택에서만 살 수 없고, 조금 이런 삶의 공간, 유식도 취하고 명상도 하고 이런 공간을 확보를 하게 하셨어요. 하나님께서. 그 말씀이 여기 나오더라고요. 성읍들을 주게 하고 너희는 또 그 성읍들을 두르고 있는 초장은 들입니다. 들을 레인들에게 주어서, 그럼 얼마만큼 주는지 정확하게 나와 있습니다. 3절에 보니까 성읍은 도시를 말합니다. 성벽으로 둘러싸인 곳이 성읍이고요. 성벽으로 둘러싸여지지 않은 곳이 들입니다. 초장은 그들의 재산인 가축과 짐승들이 둘 곳이 되게 할 것이라. 네, 4절 남자분들께서 읽어주시겠습니다. 죄송합니다. 여자분들께서 읽겠습니다. 시작. 들은 성벽에서부터 밖으로 사방 1000규빗이라. 네, 남자분들입니다. 시작. 성을 중앙에 두고 성밖 동쪽으로 2000규빗, 남쪽으로 2000규빗, 서쪽으로 2000규빗, 북쪽으로 2000규빗을 측량할지니 이는 그들의 성읍의 들이며. 6절입니다. 너희가 레인들에게 줄 성읍은 살인자들이 피하게 할 도피성으로 6성읍이요 그 외에 42성읍이라. 여기 보니까 규빗이라는 단어가 나옵니다. 그래서 규빗은 성서적인 단위인데요. 쉽게 표현하면 여러분 팔꿈치에서 손가락 제일 긴 쪽 끝에까지가 1규빗입니다. 그래서 보통 일반 성인의 이 길이를 가지고 규빗을 재는데요. 45cm 정도 나옵니다. 혹시 궁금하신 분들은 내가 한번 집에 가서 자료 한번 재보십시오. 이게 거의 한 45cm 정도 나옵니다. 이게 1규빗이고요. 그래서 성경에 보면 모든 단위가 규빗으로 나옵니다. 길이는. 그래서 그러면 1000규빗은 몇 센티미터일까요? 45에다가 1000을 곱하면 되는데요. 예, 여기 보니까 45,000cm. 45,000cm는 1m는 100cm죠. 그래서 0 두 개를 제하니까 450m입니다. 다시 말하면 성읍들은 성벽을 중심으로 밖으로 사방 450m를 확보를 하게 해놨습니다. 그 말은 성벽 중심으로 가축도 길러야 되고 여러 가지 이런 삶의 공간, 이 정도는 필요하다 싶어서 주신 것입니다. 그리고 5절을 보니까 성을 중앙에 두고 성 밖 동쪽으로 2000규빗입니다. 여기 성의 중심입니다. 다시 말하면 성의 중심에서 성벽까지가 450m라고 보시면 되겠습니다. 1000규빗, 그리고 성벽을 중심으로 밖에까지 레인들이 사용할 수 있는 공간이 또 450m입니다. 다시 말하면 거의 900m를 반경을 쓸 수 있게 하나님께서 허락을 해주셨습니다. 그래서 어느 교회를 제가 방문했는데요. 가보니까 교인들이 땅을 목사님에게 주신 거예요. 그래서 목사님 그
거기 장로님이 쑥 장로님이 땅을 2만 평인가 갖고 계신 분이 계시더라고요. 농사를 지시는데 목사님이 여기다가 집을 짓고 사십시오 뭐 이러면서 집은 목사님이 지었겠죠. 근데 땅을 이렇게 주셔가지고 지으신 경우가 있더라고요. 서쪽으로 2,000규빗, 북쪽으로 2,000규빗을 측량할지니 이는 그들의 성읍의 들이며, 여기 6절이 오늘 나눌 핵심입니다. 레인들은 제사장입니다. 줄 성읍은 살인자들이 피하게 할 도피성으로 6성읍이요 그 외에 42성읍이라. 도피성으로는 성읍을 몇 개를 구별했습니까? 예? 6개를 구분했습니다. 그 다음에 레인들에게 도피성을 포함해서 전부 몇 개일까요? 그러면 6개 더하기 42, 48성읍을 허락했습니다. 48성읍은 다 흩어져 있었습니다. 각 지역마다. 그래서 이스라엘을 보면 이스라엘 백성들이 이렇게 광야 생활할 때도 보면 성소를 중심으로 퍼져 있었어요. 모든 그들의 삶의 중심이 교회였습니다. 요즘으로 말하면. 그래서 항상 그들이 신앙의 가장 성소의 중심은 하나님 계신 곳이잖아요. 그래서 그들의 삶의 모든 삶의 방향이 하나님을 중심으로 살아갔던 삶이었고요. 그들의 그 삶의 가장 중요한 것은 하나님의 가장 중요한 속성 중에 하나가 거룩함입니다. 그래서 거룩한 하나님 백성으로 살아가기 위해서 이렇게 말씀하셨고 지켰던 약속입니다. 도피성에 관해서 이제 7절입니다. 남자분들이 읽겠습니다. 시작. 너희가 레인에게 모두 48성읍을 주고 그 초장도 함께 주되. 8절입니다. 시작. 너희가 이스라엘 자손의 소유에서 레인에게 너희가 성읍을 줄 때에 많이 받은 자에게는 많이 떼어서 주고 적게 받은 자에게는 적게 떼어 줄 것이라. 각기 받은 기업을 따라서 그 성읍들을 레인들에게 줄지니라. 여기 이렇게 나와 있습니다. 그래서 있는 대로 하나님이 제사장들에게 이렇게 나눠줬던 내용입니다. 여기까지가 레인들에게 땅을 줬던 내용이고요. 그 다음에 도피성 제도가 여기 나옵니다. 도피성은 부지 중에 살인을 범한 사람들이 목숨을 구하기 위해서 이렇게 아까 그 아이들을 보십시오. 구약에서 이러한 그 어떤 불의와 죄악이 이렇게 퍼지지 않도록 심판할 수 있도록 제도를 만드셨어요. 허락하신 제도가 있는데 그게 뭐냐면 바로 이 살인자는 그 친척, 피해자의 친척이 이렇게 와서 죽일 수 있도록 법으로 허락을 해놨습니다. 민법에 의해서. 그러니까 살인했다, 내 가족을 죽였으면 그 살인자를 쳐서 죽여도 그 당시에는 법으로 합법적으로 인정이 됐습니다. 근데 요즘에 그러면 큰일 나죠. 요즘에는 안 되지만 구약 당시에는 그렇게 되어 있었습니다. 9절 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 또 모세에게 말씀하여 이르시되. 10절입니다. 이스라엘 자손에게 말하여 그들에게 이르라. 너희가 요단강을 건너 가나안 땅에 들어가거든. 11절입니다. 너희를 위하여 성읍을 도피성으로 정하여 부지 중에 살인한 자가 그리로 피하게 하라. 12절입니다. 이는 너희가 복수할 자에게서 도피하는 성을 삼아 살인자가 회중 앞에 서서 판결을 받기까지 죽지 않게 하기 위함이니라. 도피성 제도를 어떤 분들은 오해하는 분들이 있더라고요. 이렇게 하면 뭐 어떻게 공의가 없어지는 거 아니냐. 다 도망가면 어떻게 고의로 살인한 사람도 이렇게 가서 목숨을 구하면 어떻게 하느냐. 이렇게 하는데 그렇지 않습니다. 이 도피성 제도는 공의를 세우기 위한 제도였습니다. 억울한 죽음을 막고요. 그리고 재판을 통해서 공정하게 이렇게 판단할 수 있도록 해놨고요. 성읍을 도피성으로 정하는데 부지 중은 아시다시피 알지 못하는 중에 고의로 한 살인자는 도피성에 들어갈 수가 없었습니다. 뒤에 부분에 나옵니다. 이 복수할 자라고 나와 있는데요. 여러분 고엘이라고 뒤에 이제 나옵니다. 기업 물을 자가 여기 뒤에 나오는데요. 있겠습니다. 지금 그림으로 사파가 나와 있는데 뒤에 쫓아오는 사람은 누굴까요? 예? 살해당한 사람의 친족입니다. 보니까 손에 뭘 들고 있어요?
칼을 들고 있습니다. 이 사람 복수심에 불타서 내 가족의 원수를 갚아야 되겠다는 마음으로 뛰어가고 있습니다. 천천히 갔겠습니까? 엄청 세게 뛰었을 것 같고요. 여기 도망가는 사람 표정 한번 보십시오. 어떠십니까? 예? 네, 잡히면 죽는 겁니다. 지금 내가 이게 개 죽음 당해도 어쩔 수가 없어요. 살려면 어떻게 해야 되겠습니까? 뒤를 돌아보고 여유 있게 가야 되겠습니까? 이것저것 구경하면서? 아닙니다. 한 방향을 향해서만 뛰어야 됩니다. 어디를 향해서 뛰어야 되겠습니까? 도피성으로 가야 됩니다. 그래서 어디든 그 사람이 찾아갈 수 있는 가장 가까운 장소를 6군데를 정한 겁니다. 그래서 도피성에 가는 길도 이제 닦아놓고요. 뒷부분 나오겠습니다. 여기 보면 아까 뒤에 칼 들고 있는 분이 누구냐면 친족입니다. 근친이고요. 고엘, 가을이라고 이제 히브리어에서는 표현하고 있는데 보수할 자 또는 복수할 자라고 표현하고 있습니다. 이 가을은 의미가 대사다, 속량하다, 구속하다, 근친, 가까운 친족의 역할을 행하다 이런 의미를 갖고 있는 히브리어에서 온 거고요. 여기 그 보아스 이야기 여러분 룻기 이야기 보면 그 이야기 그 배경이 아주 잘 설명이 되어 있습니다. 여기 보니까 4개의 기본적인 상황에서 이 단어가 사용이 됐는데요. 첫 번째는 그 여러 4가지 의무 중에 하나가 친족을 죽인 자에게 뭐 하는 거예요? 복수할 의무가 있었습니다. 억울하게 죽임을 당한 친족을 위해서 복수를 할 의무가 있었고요. 두 번째는 형사치수의 의무가 있었어요. 이게 왜냐하면 대를 잇고 이스라엘 자손 메시아가 나와야 되잖아요. 그 가계도를 잇기 위해서 이렇게 형수님이 돌아가시면 이제 동생이 형수님과 결혼해서 그 대를 잇게 하는 그런 제도가 쭉 있었고요. 그 다음에 불행한 환경으로 어쩔 수 없이 노예로 팔린 친족을 다시 사서 그 자유를 줘야 되는 의무가 있었고, 가문의 재산이 양도되거나 또는 넘어가 버린 가문의 재산을 되사야 되는 그런 의무 등을 지게 돼 있었습니다. 신명기 19장 4절 6절에 보니까요, 살인자가 그리로 도피하여 살만한 경우는 이러하니, 이렇게 들어와도 그냥 다 사는 게 아니고 검사를 합니다. 제사장이. 그래서 물어봐서 누구든지 본래 원한이 없이 부지 중에 그의 이웃을 죽인 일, 그 경우에만 목숨을 구할 수 있었습니다. 그 얘가 이렇게 뒤에 나와 있는데요. 산에 가서 이제 도끼를 가지고 나무를 하다가 도끼 자루가 이게 빠질 수가 있어요. 이렇게 막 힘을 줘서 막 하다 보면 자기도 모르게 이게 날이 분리되는 경우가 있거든요. 근데 그게 쇠가 무거우니까 날아갑니다. 근데 옆에서 함께 일하던 사람의 생각해 보십시오. 등을 찍었다고 생각해 보십시오. 어떻게 되겠습니까, 이거? 고의로 한 게 아니잖아요. 그렇지만 이 사람은 죽은 사람의 친족이 와서 뭐 할 수 있어요? 죽일 수 있었습니다. 이 사람은 이때는 성읍 중 하나, 그 성읍은 도피성입니다. 도피성 중 하나로 도피하여 그 생명을 보존할 것이라고 살 수 있는 길을 열어놨습니다. 여기 보니까 본래 원한이 없으니 죽이기에 합당하지 아니하나 두렵건대 그 피를 보복하는 자의 마음이 복수심에 불타서 살인자를 뒤쫓는데 그 가는 길이 멀면 그를 따라 잡아 죽일까 하노라. 도피성을 찾아가는데 너무 멀면 찾기 힘들고 먼 곳에 만약 두었으면 정말 힘들고 목숨을 구할 수 없었을 겁니다. 그렇게 하지 않고요, 누구든 쉽게 찾을 수 있는 곳에 두었습니다. 그래서 도피성의 장소가 여기 나와 있는데요. 또 복음이 있어요. 15절에 보니까요. 15절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 이 6 성읍은 이스라엘 자손과 타국인과 이스라엘 중에 거류하는 자의 도피성이 되리니 부지 중에 살인한 모든 자가 그리로 도피할 수 있으리라. 오늘 제가 가장 성경에서 많이 반복되는 단어가 도피더라고요. 오늘 이스라엘 자손과, 저는 이렇게 생각했어요. 도피성은 이스라엘 자손들만 위해서 있는 거 아니야? 근데 성경 말씀 보니까 깜짝 놀랐어요. 누구까지 가능해요? 타국인, 애국인도 가능하고, 이스라엘 중에 있는 잠깐 왔다가 머무는 나그네도 가능하고, 누구든 다 가능하다고 했습니다. 모든 자가
보니까 부지 중에 자기가 고의가 아니고 실수로 살인한 모든 자가 그리로 도피할 수 있었다. 다국적 다양한 국적의 사람들이 목숨을 구하기 위해서 갈 수 있는 곳이 도피성이었습니다. 제가 도피성의 영적 의미를 생각을 해봤는데요. 예수님이었던 것 같아요. 왜냐하면 사실 제가 생각하기에 도피성의 살인자가 그럼 누가 살인자냐? 혹시 나는 아니야라고 생각하신 저도 처음에 도피성에 여기 살인자 이야기 나오니까 나는 아니야 나 사람 죽인 일 없는데 이렇게 생각했는데 그 의미를 깊이 생각해 보니까 저에게 적용할 수 있더라고요. 뒷부분에 말씀드리겠습니다. 아무튼 이 도피성은 영적으로 적용하면 예수님입니다. 왜냐하면 이 도피성에서 뭐를 구할 수 있습니까? 목숨을 구할 수 있습니다. 지금은 무슨 심판 기간이라고 얘기합니까? 조사 심판이라는 말씀 혹시 들어보셨죠? 재림 전 심판. 예수님 재림하기 전에 예수님께서 우리 모든 기록을 보시고 이 사람이 억울하게 죽으면 안 되잖아요. 도피성에서 가자마자 하는 게 있어요. 제사장이 심사를 해야 돼요. 이 사람이 고의로 사람을 죽이고 목숨을 구하러 온 건지 아니면 부지 중에 살인하고 목숨을 구하러 온 건지 저는 이 과정을 조사 심판하고 연결하고 싶더라고요. 그래서 하나님께서 그래서 이 조사 심판에 참여하는 저희의 삶에 있어서 생사의 갈림길이 있는데 이것은 뭐냐면 예수님께 저희의 모든 걸 맡기는 겁니다. 예수님, 제가 죄인입니다. 그리고 예수님 제 죄를 저의 약함을 아시죠. 예수님께 의지하면 도피성 되신 그 예수님이 우리 죄를 용서하시고 우리를 구원하시리라고 믿습니다. 그리고 도피성은 또 다른 의미로 교회라고 생각합니다. 여러분 이 세상에 정말 악하고 정말 모든 것이 그렇잖아요. 근데 교회 오면 이렇게 편안함을 느끼시지 않습니까? 하나님을 만나는 곳이고요. 이스라엘 백성들이 그 성소의 광야에 그 힘든 삶 가운데서 위로와 희망을 발견했던 곳이 성소였지 않습니까? 그래서 성소를 중심으로 불기둥과 구름기둥이 하나님의 백성을 인도하셨잖아요. 저희도 하나님께서 그렇게 인도하십니다. 도피성은 그 불기둥과 구름기둥이라고 생각하고요. 하나님의 교회라고 생각합니다. 그리고 이제 제가 여기는 적지 않았지만 시은자입니다. 성소에 보면 가장 중심에 키프로트라고 이런 카파르라는 단어가 있는데 그게 덮다라는 뜻입니다. 유태인들이 쓰는 모자가 있어요. 키파라고 이야기하는데 이게 카파르라는 덮다라는 동사에서 왔습니다. 근데 이게 키프로트 하면 덮는 곳이에요. 사실 저희는 저희 죄에 의해서 정죄받으면 죽을 수밖에 없어요. 여기서 예수님 앞에 떳떳하게 설 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 근데 저희가 예수님 앞에서 구원을 경험하고 또 신앙을 고백하고 숨을 쉴 수 있는 이유는 예수님께서 덮어주시기 때문입니다. 그렇게 생각하지 않으십니까? 저의 죄를 덮어주시고 저는 이 판사의 이야기 또 다른 판사의 영상 하나 준비했는데요. 한번 보면서 같이 좀 이따 나누겠습니다. 그 판사가 결정하는 부분이 있더라고요. 판사가요, 당신은 무죄요 하면 그 사람 죄 있어도 무죄요 하면 무죄예요. 안 그렇습니까? 그렇게 생각 안 하십니까? 아무리 죄가 있어도요, 판사가 당신은 무죄요 하면 무죄예요. 재판이 별거 아니더라고요. 판사의 관점에서 결정됩니다. 근데 우리의 판사가 누군지 아십니까? 예수님이십니다. 그래서 저희가 예수님 앞에 무죄라고 선고될 수 있는 가장 유일한 것은 십자가와 보혈의 예수님의 그 피를 의지하고 예수님께 저희 마음을 두고 주님의 순종하는 그 삶에서 나온다고 생각합니다. 그 다음에 노아 방주입니다. 그래서 이 기회 때에 저희가 하나님의 방주에 또 교회이지 않습니까? 그곳에서 이렇게 구원의 안식처를 발견했으면 좋겠습니다. 여기 도피성의 장소를 이렇게 쭉 제가 올려놨는데요. 제일 위에 갈릴리 북쪽입니다.
조그만 그 호수가 보이죠. 그 호수가 갈릴리 호수고요. 이렇게 강이 쭉 밑으로 내려오는데 그게 요단강입니다. 그다음에 제일 아래에 있는 바다가 사해바다입니다. 그리고 게데스라는 곳이 갈릴리 북쪽에 있는 도피성이고요. 그다음에 중앙 요단강하고 요단강 옆에 세겜이라는 데 있죠. 거기가 세겜이고요. 그 아래가 헤브론은 유다 남방에 있는 지역에 바로 사해바다 여러분 방향에서 왼쪽에 있는 것이 헤브론입니다. 그 다음에 요단강 동편에는 골란이라는 곳이 있었고요. 그 다음에 라모스라는 지역, 그 다음에 베셀 세 군데가 있었습니다. 그래서 제가 그 지역 이름을 보면서 위치를 여기 여호수아 20장 7절로 8절에 이 위치가 나와 있습니다. 한번 같이 읽어보겠습니다. 7절 남자분 읽고요. 8절은 여자분들이 읽겠습니다. 시작. 무리가 납달리의 산지 갈릴리 게데스와 에브라임 산지의 세겜과 유다 산지의 기럇 아르바 곧 헤브론을 구별하였고 8절입니다. 또 여리고 동 요단 저편 르벤 지파 중에서 평지 광야의 베셀과 갓 지파 중에서 길란 라못과 므낫세 지파 중에서 바산 골란을 택하였으니 여기 빨간색으로 나온 것들이 바로 도피성의 위치들입니다. 아까 제가 지도로 보여준 단어고요. 제가 이 지명들을 한번 쭉 살펴봤습니다. 첫 번째 나온 지명인 게데스라는 지명을 제가 이거 언어적으로 살펴보니까 케데스라는 말인데 히브리어로 카도시라는 뜻이 거룩한이라는 그런 단어고요. 케데시는 코데시와 어원이 같아요. 그리고 거룩한 장소, 거룩하신 분을 표현합니다. 그래서 성경에서 코데심이라는 단어가 지극히 거룩한 자, 하나님을 나타내는 뜻이더라고요. 다시 말하면 이 도피성은 하나님이에요. 지극히 거룩하신 분이 계신 곳으로 달려가는 거예요. 저희가 살 수 있는 방법은 지극히 거룩하신 분에게 가는 겁니다. 그분에게 가서 거기서 안식을 찾는 거고 생명을 구하는 것입니다. 여기 다니엘서 9장 24절에 지극히 거룩하신 자가 기름 부음을 받으리라. 여기서 지극히 거룩하신 자는 누구겠습니까? 예수님입니다. 기름 부음을 받다라는 뜻이 그리스도라는 뜻이에요. 그래서 예수님을 뜻합니다. 예수님 계신 곳으로 가는 겁니다. 그것이 바로 우리가 살 길입니다. 살인을 범한 죽을 수밖에 없는 사형수의 운명에서 목숨을 구할 수 있는 유일한 길은 누구를 찾아가는 거예요? 예수님 찾아가는 길입니다. 그 다음에 여기 제가 470회 정도 이게 나옵니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 이런 말씀이 있어요. 하나님이 거룩하신 분입니다. 저희도 하나님의 거룩하심을 따라서 거룩한 하나님의 백성의 삶을 살아야 됩니다. 그렇게 살려면요, 아침부터 우리의 삶이 달라야 됩니다. 저희 와이프가 뭐 하고 있냐면 새마음 새언 기도를 하고 있는데요. 아침에 구약 한 장, 시편 한 장, 신약 한 장 읽고 또 주변에 사람들을 위해서 중보 기도하고 또 오늘 하나님께서 함께 하시도록 기도하고 이렇게 또 예언의신 읽고 이렇게 하루를 시작하더라고요. 저희 와이프가. 그리고 저도 하려고 노력은 하고 있습니다만은 그렇게 하면서 성경을 읽으면서 하루를 준비하더라고요. 이렇게 준비하는 삶 가운데 저희 삶의 방향이 바뀌고 저희 품성이 바뀌더라고요. 내가 목적했던 것 삶이 바뀌고 이렇게 하루를 시작하기 전에 그냥 뭐 유튜브 보고 뭐 또는 뭐 뉴스 보고 이렇게 그냥 보내지 마시고 내가 눈 뜬 그 첫 순간 하나님께 감사하기도 하고 저에게 생명을 주셔서 감사합니다. 하나님, 저의 삶을 오늘 온전히 하나님을 위해서 구별하고 하기를 원합니다. 주님 저를 하나님의 그 도구로 사용해 주시고 하나님의 복음에 제가 불쏘시개가 돼서 주님을 위해서 사용되게 해주십시오라고 간증하고 기도하고 하루 시작한다면 이 거룩하게 하나님의 이 도피성에 게데스의 경험을 하는 것이라고 저는 생각합니다. 하나님은 거룩하신 분이기 때문에 인간을 거룩함으로 부르십니다.
하나님이 죄와 함께 하실 수 없습니다. 저희 인간은요, 죄는 미워하고요, 죄는 사랑해요. 안 그렇습니까? 죄는 사랑하시잖아요. 죄는 미워하고. 예, 근데 그렇게 하면 안 되고 반대로 해야 돼요. 어떻게 해야 됩니까? 죄는 사랑하고 죄는 미워해야 됩니다. 예, 그게 중요한데요. 제가 그게 거꾸로 되니까 너무 괴로운 거예요, 삶이. 그래서 하나님을 믿는 백성은 반대로 살아야 되더라고요. 죄는 미워하고 죄는 사랑해요. 그게 쉽지 않습니다. 그렇게 살아야 됩니다. 거룩한 자들만이 하나님의 성산에 거할 수 있고요. 시편 15편 1절로 5절에 이렇게 나와 있어요. 여호와여 주의 장막에 유할 자 누구 오며 주의 성산에 거할 자 누구 오니까, 이렇게 쭉 나와 있어요. 여기 보니까 이 특성이 다 거룩함을 삶에 간직한 하나님의 백성들의 삶입니다. 그래서 이런 사람들이 이 도피성 게데스의 특징이고요. 두 번째 도피성이 세겜으로 나와 있어요. 세겜은 어깨, 산마를 뜻합니다. 그래서 저는 어깨란 뜻을 보면서 저기 조폭들 보면 막 이렇게 어깨가 이러잖아요. 그런 조폭이 아니라 하나님, 예수님의 그 넓은 어깨에 예수님께 이렇게 기대고 보면 이스라엘 당시에 소가 이렇게 밭을 갈 때 한 마리가 안 갈아요. 저희 시골에서 한 마리가 갈았거든요. 근데 강원도는 2마리가 간다 하더라고요. 그래서 소 2마리가 이렇게 한 교리로 해서 밭을 가는데 그 튼튼한 소가 예수님이고요. 저희는 이 연약한 그냥 따라가는 겁니다. 사실 제가 운구를 해봤어요. 상해를 운구를 한 적이 있는데 제가 키가 작다 보니까 앞에 사람, 뒷 사람이 저보다 컸어요. 저도 든다고 들었는데 이상하게 힘이 안 들더라고요. 왜 그랬을까요? 예? 자리를 제가 잘 잡은 겁니다. 그래서 그렇더라고요. 예수님께서 다 지고 가십니다. 예수님께 맡기시고요. 예수님의 든든한 어깨에 내 죄짐을 맡기고 제 용서와 평안을 경험하기를 바랍니다. 여기 그 다음에 세 번째가 헤브론입니다. 헤브론은 이 단어가 어디서 왔냐면 하바르라는 그 친구라는 그 단어에서 왔어요. 또는 연합, 동맹을 의미하기도 하고요. 연합, 그래서 하나님의 백성 또는 예수님께서는 뭐라고 하셨냐면 나는 주를 경외하는 모든 자들과 주의 법도를 지키는 자들의 뭐라? 친구라. 친구라고 하셨어요. 친구가 계신 곳에 달려가는 거예요. 여러분 제일 힘들고 어려울 때 어떻게 하십니까? 예? 부모님께도 가기도 하고 형제들에게도 가기도 하고. 근데 사실 친구에게 더 털어놓기를 좋아하잖아요. 제 아들이 아마 어려운 일이 있을 때 저하고 상의 안 하고 친구랑 상의할 겁니다. 제가 웃더라고요. 지금 보니까 속이 있어요. 친구랑 상의해요. 하나님께서 예수님께서 우리가 친구가 되어주신다고 하셨습니다. 그 친구 대신 예수님 계신 그 도피성에 저희가 가야 됩니다. 그래야지 우리가 생명을 구할 수 있습니다. 요한복음 15장 14절에 이런 단어가 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 친구라고 하면서 친구가 원하는 거 하나도 안 해주고 막 말 안 듣고 막 이러면 친구 아니에요. 그건 여기 친구의 정의가 나와 있어요. 내가 명하는 대로 내 명령을 순종하면 뭐다? 친구라고 있어요. 여기 보면 제가 이제 여기 밑에 꼬부랑 글씨가 그리스어입니다. 그래서 제가 옛날에 이걸 조금 배웠습니다. 그래서 한번 읽어보겠습니다. 히메이스 필로이 모에스테 에안 보이에테 하 에고 엔텔로마이 히민. 이게 무슨 뜻이냐면 필로이라는 단어가 있는데 필로스라는 단어예요. 필로스가 뭐냐면 친구예요. 친구. 예수님이 베드로에게 네가 나 사랑하냐 했더니 아니, 예 사랑합니다 대답하잖아요. 물어봤을 때 뭐라고 물어봤냐면 예수님 처음에 아가파오메
수 아가파오메 이렇게 물어봤어요. 아가파오는 아가페의 사랑으로 날 사랑하느냐? 네가 목숨 걸고 나 사랑할 수 있느냐? 부모가 자식을 위해서 목숨 버리듯이 나를 사랑할 수 있느냐? 물어보니까 베드로가 네, 할 수 있어요라고 대답하는데 뭐라고 대답하면 한글 성경은 네, 사랑합니다 이렇게 대답했지만 언어 성경 보면 달라요. 언어 성경 보면 당신이 아시나이다. 내가 필로세라고 대답해요. 친구로서 사랑하는 걸 아는 게 틀려요. 예수님은 아가페라고 물어봤고 베드로는 필레오라고 대답합니다. 그게 두 번 이어졌고 세 번째는 예수님이 레벨을 낮추시더라고요. 필레오세, 네가 나를 사랑하느냐 친구로서? 베드로도 제가 필레오세 합니다. 당신을 친구로서 사랑합니다. 이렇게 대답을 하더라고요. 그래서 예수님이 나의 친구가 되주십니다. 그 친구가 되는 곳이 그 장소였고요. 그 다음에 세 번째가 베체르, 그 다음 장소가 베체르고요. 베체르는 요새를 의미하고요. 바차르라는 단어에서 왔습니다. 요새 대신 예수님입니다. 여기 여호와는 나의 반석이시오, 나의 요새시니, 나를 건지시는 이시오, 나의 하나님이시니, 내가 그 안에 피할 나의 바위이시오, 나의 방패시오, 나의 구원의 뿌리시오니, 나의 산성이시로다. 얼마나 든든합니까, 여러분? 여러분 이런 데 가서 숨어 있어야지. 이렇게 아기 돼지와 삼형제 보면 늑대가 와가지고 막 공격하잖아요. 근데 처음에 뭐 쉽게 집을 지으려니까 뭐로 지었더라. 재료가 시원찮은 걸로 지었던 두 형들은 그냥 딱 도망가 오잖아요. 마지막에 그 돌로 지은 집에 들어가서 뭐 목숨을 구했다 그 이야기 나오는데 예수님은 저희의 든든한 반석이 되십니다. 마지막 그 길리앗 라모트라는 장소가 있는데요. 다섯 번째 장소입니다. 여기도 보면 여기도 높은 곳, 고지를 의미하는데 반석 대신 예수님을 상징합니다. 작은 동물들을 보시면 물고기들도 그렇고요. 그 물속에 이렇게 자갈이나 돌멩이 같은 거 없으면요, 알 낳을 수도 없고요. 물고기가 거의 살지 않습니다. 왜냐하면 숨을 곳이 없기 때문에. 자기의 모든 이치가 노출되면요, 물고기 밤에 자야 되잖아요. 근데 먹히잖아요. 안 되잖아요. 그렇게 숨어야 됩니다. 그런 조그만 바위 틈에 가서 숨어야 됩니다. 저희가 숨을 수 있는 그 장소가 되시고요. 그 다음에 마지막 장소가 바산 골란입니다. 이 바산이라는 뜻이 부드러운 매끄러운 이런 뜻이고요. 골란도 둥글둥글하다 이런 뜻입니다. 저는 이걸 보면서 둥글둥글한 부드럽고 둥글둥글하게 살아가는 그리스도인의 성품 또는 그리스도 예수님의 성품, 온유하신 분, 도피성을 바라보면서 저희 삶도 이렇게 도피성처럼 저는 힘들고 어려운 사람들이 나한테 피하고 위로를 얻고 희망을 얻고 발견하고 내가 감싸주고 이런 장소가 저희 사실 여기 계신 저를 포함해서 한 분 한 분 성도님들이 다 도피성이 되셔야 됩니다. 제가 여기 마태복음 5장 5절 같이 읽겠습니다. 시작. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며. 제가 땅을 되게 좋아하거든요. 그래서 제가 꿈이 저기 농장을 나중에 그 큰 농장을 경영하는 게 제 개인적인 소망인데 저희 와이프는 싫어하더라고요. 자기는 도시 여자라고. 죄송합니다. 마태복음 11장 29절입니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 힘을 얻으리니. 이런 구절이 있습니다. 예수님은 온유하신 분입니다. 그리고 그 온유하신 예수님의 성품을 닮으라고 말씀하셨어요. 여기 에베소 4장 2절입니다. 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데 서로 용납하고. 로마서 12장 18절입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 할 수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 제가 살다 보니까 이렇게 부딪힐 때도 있고 의견이 안 맞을 때도 있고 막 이럴 때 많지 않습니까? 저희가 이렇게 풀리지 않으면요, 마음이 교회를 다녀도 또는 신앙을 해도 행복할 것 같습니까? 아닌 것 같아요. 그래서 올해가 가기 전 이미 뭐 새해는 시작됐지만 음력으로 오늘이 또
그 새해가 이제 새로 밝잖아요. 밝기 전에 혹시 마음에 불편함이 있으면 용서를 구하고 용서받으면 하나님의 구원과 용서를 충만히 경험하게 되시기를 바라겠습니다. 제가 여기 시간이 없어서 마무리하겠습니다. 여기 이 뒤에 부분은 고살자를 만나면 죽이도록 했어요. 그래서 근데 여기 제가 이제 궁금한 게 얼마 동안 살아야 돼 도대체 도피성에. 근데 기간이 여기 나와 있더라고요. 살인자를 건져내어 그가 피하였던 도피성으로 돌려보낼 것이며 재판을 하거든요. 재판 후에 그는 거룩한 기름 부음을 받은 대제사장의 죽기까지 거기 거할 것이라. 그래서 저는 이거 보면서 예수님이잖아요. 대제사장은 예수님과 함께 끝까지 살면 돼라는 그런 답을 발견했습니다. 저희가 그래서 대제사장이 죽은 다음에는 돌아갈 수 있었습니다. 근데 만약 거기서 나오면 자기가 이제 기간이 안 찼는데 나오잖아요. 그러다가 만나면 죽는 겁니다. 끝까지 있어야 돼요. 제가 넘어가겠습니다. 저는 이 질문을 하고 싶습니다. 마지막으로. 나와는 상관없는가? 아까 제가 잠깐 말씀드렸는데 나는 살인한 적도 없으니까 나는 아니야. 내 이야기는 아니겠지. 근데 죄송하지만 나도 살인자요. 사형수입니다. 왜일까요? 요한복음 3장 15절 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. 혹시 미워하신 적이 있으시면 손 들지 마시고요. 이미 어떤 사람이에요? 살인한 자라고 있습니다. 아마 대부분 살인하셨을 거예요. 저도 살인했습니다. 저도 살인자예요. 그 속에 영생이 거하지 아니한다고 했습니다. 저희 사형수입니다. 그래서 마태복음 5장 21절에 보니까 살인하지 말라 했는데 그 살인의 의미를 더 구체적으로 풀어놨습니다. 미워한다는 것을 22절, 23절, 24절에 보면 형제에게 뭐하는 자? 노하는 자. 혹시 화내거나 분노하거나 또는 거친 말을 했거나 그런 것이 있다면 올해가 가기 전에 음력으로 이렇게 서로 선물을 보내거나 또는 애물, 여기 애물이 나와 있더라고요. 애물을 드리라. 화목하고 여기 이 재단에 먼저 오면 난 돼. 하나님과 관계를 해결했으니까 나는 다 끝났어. 이게 아니고요. 하나님께서 방법을 뭐라고 알려주셨냐면 먼저 인간과 인간 관계가 풀려야 된다라고 말씀하셨어요. 그 다음에 하나님과 연결해라 이렇게 말씀하셨어요. 물론 하나님과 연결하면 그 두 번째 해결되는데요. 혹시 안 된 일이 있으면 혹시 내가 섭섭하게 한 일이 있거든 혹시 마음에 상처를 준 분이 있거든 오늘 그분에게 사과하고 진심으로 기도하고 우리 같이 하늘 갑시다. 정말 죄송합니다 라고 이렇게 상처의 치유를 경험하고 위로를 받는 그런 안식일이 됐으면 좋겠습니다. 두 번째 살인자인 이유가 여기 첫 번째 아담 한 사람의 범죄로 사망이 들어왔고요. 저희는 모두 다 사형수로 살고 있습니다. 근데 그 사형수를 위해서 예수님께서 오셨고요. 경건치 않은 우리를 위해서 돌아가셨습니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때 우리를 위해서 죽으셨고요. 그러나 우리에게 약속이 있고 희망이 있는 것이 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다함을 얻었다고 하셨습니다. 제가 여기 영상만 하고 오늘 마치겠습니다. 소리가 조금 작은데 볼륨을 조금 키울 수 있을까요? 소리가 좀 재판하는데 지금 내용이 교통법규를 어겼어요. 미국은 이렇게 재판하는 것 같습니다. 우리나라는 그냥 벌금만 나오는데 법정에 서게 됐어요. 근데 판사님이 아이를 불렀어요. 아들을. 아빠에 대해서 말해보자. 너는 유죄, 무죄 둘 중에 하나만 말하면 돼. 뭐 할래? 유죄라고 했어. 유죄라고. 아빠는 유죄입니다. 이제 정직한 아이입니다. 들어가. 네. 아빠에게 유죄라고 선고했습니다. 아들이.
재판관이 어떻게 하실 것 같습니까? 공식적인 당신은 유죄입니다. 아직 어려서 아무것도 몰라요. 훌륭한 가족을 뒀습니다. 깨끗한 운행 기록을 남겨드리죠. 이제 지워버리면 없어지는 겁니다. 위반이나 벌점 같은 게 사라지는 거거든요. 제가 마지막 이 영상을 보여드린 이유가 있습니다. 저희가 죄인이지만 예수님께서 저희의 죄의 기록을 깨끗하게 다 지워주십니다. 사탄이 피해 보수자가 돼갖고 저희를 죽이려고 뒤에서 쫓아오지만 도피성에 저희가 다 달라서 예수님께 의지하고 살면 구원의 희망이 저에게 있다고 저는 믿습니다. 기도하시겠습니다. 사랑이 많으신 하나님, 오늘 도피성을 통해서 하나님의 구원의 계획을 살펴볼 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. 저희가 미워했던 분들이 있습니까? 또 마음의 불편함이 있습니까? 하나님, 예수님 내일 오신다면 저희 예수님 맞이할 수 없을 것 같습니다. 하나님, 저희의 마음의 불편함을 제거해 주시고 저희가 실수한 분들, 또 상처 준 분들에게 정말 진심으로 사과하고 하늘의 은혜와 평화를 경험할 수 있도록 주님 함께해 주시옵소서. 올해가 다가기 전 모든 것 깨끗하게 주님 안에서 또 용서함을 받고 새로운 마음으로 좀 새해를 시작할 수 있도록 주님 은혜 베풀어 주시옵소서. 이 안식일 구별하여 또 하나님의 성전을 찾아오게 해주셔서 감사합니다. 저희의 발걸음이 하늘까지 이어지도록 주님 인도해 주시옵소서. 저희 함께 하신 거에 인해서 감사드리오며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.